номинаи муштараки Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ӯзбекистон, анъанаи нақли латифаҳои Хоҷа Насруддин ва номинаи муштараки Тоҷикистон, кирмакпарварӣ ва истеҳсоли анъанаҳои абрешим барои бофандагӣ ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардиданд. оид ба расман ворид гардидани ин номинаҳо 1 декабр дар иҷлосаи 17-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ки дар шаҳри Работи подшоҳии Марокаш баргузор гардид, хабар доданд. бояд таъкид намуд ки ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардидани номинаҳои пешниҳод шуда иқдоми муҳиме барои ҳифзу оммавигардонии мероси ниёгон, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғанию қадимии мардуми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мебошад. бо ташаббуси Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Театри давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бахшида ба садсолагии арбоби сиёсӣ давлатию фарҳангӣ Меҳрубон Назаров маҳфили бошукӯҳи адаби фарҳангӣ баргузор гардид. дар маҳфил намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳли фарҳангу санъат иштирок доштанд. аҳли фарҳанг вобаста ба фаъолияти корӣ ва иҷодии ходими намоёни фарҳангии мамлакат ибрози андеша намуда бо суханони самимона хотири неки ӯро гиромӣ доштанд. ҳамчунин порчаҳо аз намоишномаҳои ҳалокати одат ва дасти дӯст ки аз эҷодиёти Меҳрубон Назаров мебошанд, дар иҷрои ҳунармандони бо маҳорати театрҳои касбии пойтахт манзури аҳли нишаст гардонида шуд. ҳунармандони маъруфу шинохтаи кишвар Далер Назаров, Афзалшоҳ Шодиев, Соҳиба Давлатшоева бо пешниҳоди суруду таронаҳои дилнишин ба маҳфил шукӯҳу шаҳомати хоса бахшиданд. бинандагони азиз, салом. барномаи навбатии муждаи эҷод идома дорад ва дар ин бахши барнома мехоҳем як суҳбати шуниданиро барои шумо пешниҳод бикунем. бо ин мақсад мо даъват намудем ба барномаи худ эҷодкори ҷавон аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун Даламуроди Хайрулло. шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯям. ташаккури зиёд. саломат бошед. барои даъвататон ташаккур. хуб, чун мо фаҳмидем ки дар қатори дигар кормандоне ки дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун фаъолият мекунед ва фаҳмидем ки шумо онҷо эҷодкор ҳастед, тасмим гирифтем то бо шумо як суҳбате дошта бошем аз оне ки чӣ гуна як муҳандис дар фазои истеҳсолӣ метавонад бо шеър сару кор бигирад, бо сухан сару кор бикунад. ва инҷо мехоҳам аслан аз ҳолу рӯзе ки шумо дар нерӯгоҳ доред чанд сухан гуфта бошед. яъне шумо дар нерӯгоҳ аслан ба чӣ кор машғул ҳастед? ташаккури зиёд. ман дар озмоишгоҳи марказии сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар шӯъбаи корҳои назорати бетонӣ, назорати корҳои бетонӣ муҳандисуҷа кору фаъолият менамоям. завқи шеърнависӣ аз соли 2005 дар дили ман пайдо шуд ва соли 2008 вақте ки ман донишҷӯ будам, ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми нерӯгоҳи барқи обии Роғун ин иншооти бузурги асрро пеш гирифтанд. ман ҳамчун эҷодкор хостам ҳамчун як навқалам шеъри дар васъи нерӯгоҳ гуфта бошам. фикр кардам ки такрор меояд, зеро тамоми шоирону ҳунармандон дар васъи нерӯгоҳ шеърҳову сурудҳо замзама мекарданд. чӣ хел ба шумо маълум аст. ман тасмим гирифтам ки баъди хатми донишгоҳ ҳатман бояд дар ин иншооти бузурги аср ҳамчун эҷодкор, ҳамчун як фарди ватандӯст саҳми арзандаи худро гузошта бошам ва аз оғози 2015 аз феврали 2015 инҷониб дар озмоишгоҳи марказӣ кору фаъолият менамоям. хуб, кор дар ҳамин нерӯгоҳ чӣ гуна аст ва ҷавонон имрӯз дар кадом рӯҳия фаъолият мекунанд ва гумонам онҷо фаъолият кардан ифтихор аст барои ҳар як ҷавоне ки имрӯз дар сарзамини мо ба сар мебарад. ташаккури зиёд. бале, дуруст қайд кардед. ин иншооти бузурги аср, ин нерӯгоҳи барқи обии Роғун як нерӯе ҳаст ки ҷавонон бо як рӯҳияи баланд онҷо кору фаъолият мекунанд. ман ҳамчун шахсан аз ақидаи худам агар сухан кунам, ман ростӣ лаззат мебарам аз рафти кор, чӣ шабона, чӣ рӯзона вақте ки ба кор мебароем. ман ҳамчун як эҷодкор, ҳамчун як муҳандис бо як рӯҳияи баланд дар ин нерӯгоҳ кору фаъолият менамоям. бо вуҷуди кор дар ин нерӯгоҳ ва фурсатҳои бекорӣ ба эҷоди шеър машғул ҳастам. айни ҳол як шеъри чормисрака дар васъи ҳамин нерӯгоҳ дорам ки метавонам пешкаши шумо ва бинандагони телевизиони Сафина гардонам. бошад. биё созем Роғунро ки фардояш дурахшон аст. биё созем Роғунро ки фардояш дурахшон аст.
بیا سازیم راغون را که در آن فیض رحمان است. بیا سازیم راغون را که ملک را گلستان است. بیا سازیم راغون را که بختی تاجیکستان است. بهترین و در واقع در یک فضای صلح و آسایشتگی زندگی کردن و در یک نیروگاهی بزرگی از فعالیت کردن، هر یک شخصی که در وجودش کمی هم باشد مهری وطن دوستی و مهری سخن باشد، آن را وادار می‌سازد تا ایجاد کرده باشد، تا چیز آنجا روی کاغذ بیارد و مهرنامه خویش را همچون یک خدمت بزرگی جوان این سرزمین و خلق به وطن پیشنهاد کرده باشد. خب اصلا شما ختم کرده دانشگاه اگراری هستید؟ بله بله، فاکولته آبیاری دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور. خب نخستین هنگام وقتی که شعر نوشته چگونه بود؟ چگونه مثلا در این گونه یک دانشگاهی که آنجا اصلا به کارهای اگرنامی و به کارهای زمین و کشت و تخمی سر و کار گرفتن شما را به شعر و سخن آورد؟ راستی من فکر میکنم هر یک ایجادکار، هر یک هنرمند آغازی کارش این عشق است. بله. من همین سخن شما را، سوال شما را با یک شعر میخواهم پاسخ گردانم. مرحمت باشد. بر عشق سر نهادم و از تن نمی رود. بر عشق سر نهادم و از تن نمی رود. بر خامه دست دادم و از من نمی رود. گویند عاشقان میان آتشند و آب. از قلب چاک سوزش گلخن نمی رود. چون غنچه‌ای که می کندش تیر مه خزان. این فصل جفا پیشه ز گلشن نمی رود. دولت مراد غم مخور از ارزش دلت. کرگیز خس به قیمت ارزان نمی رود. بهترین و در واقع چون شما اینجا غزل رو قرائت نمودید، گمان میکنم که مجموعه شعری شما آماده شده است. راستی سال 2009 وقتی دانشجو بودم در بخش چهارم فعالیت میکردم. یک نمونه شعری با نام سوز خیال نشر کرده بودم. مجموعه خردک گویم. بله بله، یک مجموعه خردی نوقلمانه شاگردانه بود. عین حال شعرهای زیاد دارم. راستی شعرها زیاد هستند. چون ما ساختمانچی هستیم، فرصت کم است. در آینده نقشه داریم یک کتاب دیگری با نام داغ هجران پیشکش خوانندگان گردانیم. و گمان میکنم که همون محتوای همین کتاب نوبتی شما پیش از همه مهرنامه وابسته به همین یک نیروگاهی بزرگی عصر هست و مهرنامه دیگر به این وطن و این سرزمین و دیگر. بله بله، در وجودی در برابر شعرهای نیروگاهی برق آبی راغون، شعرهای وطن دوستانه، شعر مادر، این حال یک شعر مادر آماده است اگر اجازت باشد. مرحمت. من چو سرخی تو رخسار ندیدم مادر. من چو چشمانی تو بیدار ندیدم مادر. گاه هستند کسان در حق من بد گویند. ترش رویی ز تو یک بار ندیدم مادر. نشنیدم که گل روی جهان بیخار است. نشنیدم که گل روی جهان بیخار است. من به گلزاری تو یک خار ندیدم مادر. گرچه آغوش همه جانب من بکشایند. همچو آغوش تو زینهار ندیدم مادر. در واقع آغوش مادر بهترین مکانی هست که مثلا ما روزگار آن را در میابیم و چون از آن کنار میشویم در حسرت آن همیشه شعر میگوییم و سخن میگوییم و تراوت و تفسیر آن را میکنیم. خب یعنی که شما آماده هستید تا کتاب نوبتی خود را به دست خوانندگان رسانید. اصلا شاعرانی که با آنها شما همکاری میکنید؟ راستی دوره دانشجویی یک استادی من جمعه حکیمی، با تخلص جمعه حکیمی با اون کس سر و کار داشتیم. یک چند روزی آخر با اتفاق نویسندگان همکاری دارم. چون سپارش جناب عالی بودن برای نشر این مجموعه نوبتی، هم با شبکه‌های تلویزیونی و هم با اتفاق نویسندگان همکاری کرده کتاب خواندنی را می‌خواهیم پیشکش خوانندگان گردانیم. راستی اون در نیروگاه فرصت ما نهایت کم است، زیرا ما هم شبانه هم روزانه در کار هستیم. گاه با رفیقان هستند. اگر در بخش روزانه کار و فعالیت می‌کرده باشیم، شبانه می‌شود گاهی که میشینیم یک جا صحبت می‌کنیم. وقت پیدا می‌شود. بله بله. در وقت شبانه اگر فعالیت کاری داشته باشیم، روزانه البته باید استراحت کنیم، چون با شبانه باز با کار برآمدن لازم است. بله. و شعر
وقتی پیدایش خود را ندارد، یعنی یک وقتی معین نیست که مثلا اون دو شیسته شعر ایجاد بکنید، چون الهام راستی الهام همیشه در با من سفر است. بله الهام. من یک شعر دارم در این موضوع اگر اجازه باشد. مرا رازی ازل الهام باشد، مرا نازی غزل الهام باشد. نگیرم در قفس مرغانی خوشخوان، مرا کبکی بغل الهام باشد. هم اگر لحظه الهام جویند، مرا هر یک عمل الهام باشد. بهترین. و انتخاب موضوع چگونه است برای شما؟ خودتون انتخاب میکنید یا که گاه میشود که از یگان لحظه دیدار، یگان لحظه بسیار شیرین، یک لحظه شادی الهام به وجه می آید و شما شعر میگوید؟ راستی من همچون یک ایجادکار با هر حالتی که میخرم، همیشه در پی ایجاد هستم و هر حالتی که میخرم میخواهم از اون یک بهره گیرم. به همین خاطر همیشه الهام با من است. از راز دلی کهن مرا دریابید، از نازکی سخن مرا دریابید. از عشق ندیده ام به جز غم حاصل، از جبر و غمی سمن مرا دریابید. از هجر چمن فغان بلبل پیداست، از بلبل بی چمن مرا دریابید. آرامش من همیشه در صحرا بود، از پشته و از دمن مرا دریابید. گر ذوق کسی به اوج کیهان باشد، از خاک رهی وطن مرا دریابید. بهترین راستی گپ، چون غزل شما رو اینجا گوش کردم معلومم گردید که شما بیشتر به سخن با ادبیات سر و کار دارید و از اشعار شاعران امروز و گذشته آگاه هستید. تشکر زیاد. من از همه گذشته و امروز از اشعارشون با خبر هستم، اما بیشتر شعرهای استاد لایق به درد من میخورد. بیشتر به اشعار استاد لایق شیرعلی رو آوردم و هر گاهی که بعد شهر دوشنبه آیم حتما البته از آرامگاه استاد دیدن میکنم و یک دعای خیر در حق ایشان میکنم. بهترین و ما امید میکنیم که یگان وقت شما خسته نشوید، همیشه الهامی شما پرواز داشته باشد و شما توانید شعرهای تازه به تازه رو بهر خوانندگان پیشنهاد بکنید و با امید آنه که مجموعه نوبتی شما روی چاپ می آید و به دست خوانندگان میرسد، اینجا میرسیم به فرجام صحبت نوبتی در برنامه مژده ایجاد و ما همیشه آماده هستیم تا از حیات ایجادکاران جوان بهر بیننده مژده برسانیم، از نوگانی های قلمی آنها مژده رسانیم و برای آنی که وقت یافته به برنامه ما آمدید از شما منتدار هستیم. تشکر زیاد. بینندگان از این خاطر رسان میکنیم که در مهمانی برنامه مژده ایجاد بودن ایجادکار جوان دولت مراد خیرالله، کارمند نیروگاه برق آبی راغون. برنامه مژده ایجاد ادامه دارد. خاطر پیر و جوان شاد است، مردم از درد و غم آزاد است. از پریشانی نشان نیست، میهن از او وحدت آباد است. پیشوای ما خداداد است، بهر ما او را خدا داده است. دشمن تیر و کمان باشد، عاشق تیر و کمان باشد. با همین صلحی که آورده است، نام نیکش جاویدان باشد. پیشوای ما خداداد است، بهر ما او را خدا داده است. پشتیبان ملتش دانیم، آبروی دولتش دانیم. وحدت به او نمی بود هیچ، قهرمان وحدتش دانیم. پیشوای ما خدا داده است، بهر ما او را خدا داده است. ما به این وحدت وفا سازیم، ما به این وحدت وفا سازیم. دردهایش را دوا سازیم، چون رهانید از بلا ما را. جان به این وحدت فدا سازیم. پیشوای ما خدا داده است، بهر ما او را خدا داده است. آسان نبود بدای بهار آوردن، یا روشنی بر شب تار آوردن. بر قلب ز حزن به قرار مردم، آسایش شادی و قرار آوردن. بر زین سمند آرزو و ارمان، افتاده زار را سوار آوردن. پیوسته به مثل باغبان دانا، گلباغ امید را به بار آوردن. باید که چی پیشوا خداداد شوید، تا بتوانی وقت برار آوردن. بهار شعر به یاد حبیب الله فیض الله.
چی روان تو گفته شعر چی قدر طبع خدا داد همه اهل ذوق داند که تو داده داد ایجاد به گل هجا و حرفت سخنت چه نوبهار است که نوای هر کلامت چه نوای آبشار است تو که خویش از دل جان به بهار بودی عاشق به نگاه و شوق شورت به بهار بودی لایق به بهار رفته کولاب که تو خاک آن لپیدی که زی پشته به پشته چه غزال می دویدی به بهار عمر تو زود نفس خزان رسیدی جگرم هنوز سوزد که بهار کم بدیدی سخنی روان و نوبت چه به هر دل نشیند به ابد بهار شعرت نفس خزان نبیند نرود زیاد هرگز سخنی چه نوبهارت چه هوای بعد باران دل صاف و بی‌غبارت دارد به وطن چه قدر حرف و سخنم بالاگذر به محفل و انجمنم تا هست نفس وصف وطن را بکنم یک عمر زیب است که قرضدار وطنم من مال گرانبهایم ارزان ندهم مشکل به کف آمده است آسان ندهم ناموس وطنداری خود حفظ کنم تا آن نفسه که گوهر جان ندهم آواز بلند من ز میهن باشد هم ساز بلند من ز میهن باشد از دولت موم چوجه پرواز کند پرواز بلند من ز میهن باشد هر واقعه را به چشم دل میبینم از کار بد خویش خجل میبینم بینم که گل به زیب خوشبوی شده است خوشبویی و زیب گل ز گل میبینم من شیفته و عاشق اشعار ترم یک عمر به راه شعر خون جگرم روز برسم به قله مقصودم تا وارث شعر جانفزای پدرم زینهار مخوان شعر روانش ساده تن بر هنر و صنعت او ناداده در هر سخنش مهر وطن می جوشید یک عالم مهر بود ترسون زاده بنویسم اگر حرف دلم با سخنه بنویسم اگر حرف دلم با سخنه همچون وطنم نیست به عالم وطنه پیمان شکن بودم اگر روز خوشش در روزی بدش نبوده پیمان شکنه